کیا واقعی سابق گورنر سندھ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں عمران خان کو یہودیوں کا پروردہ لکھا تھا؟ جب مریم نواز نے بھرے مجمع میں عمران خان کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارے بچے تو یہودی کے ہاں پل رہے ہیں، تو اس موقع پر عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے مریم بی بی کو کیا جواب دیا تھا؟ عمران خان کا سابقہ سسرال کتنا امیر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لندن میں جمائمہ خان کے ساتھ رہنے والی ٹیرین وائٹ کون ہے؟ اور اس سمیت کئی سوالوں کے جواب ہم لندن کی ارب پتی گولڈ سمتھ فیملی کے 25 حیران کن فیکٹس کی اس ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں۔ نمبر 1، انٹرنیٹ پر جتنا بھی مواد دستیاب ہے اس کے مطابق جمائمہ گولڈ سمتھ جرمن نسل کے یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عمران خان کے مخالفین انہیں یہودی ایجنڈے کا محرک بتاتے نہیں تھکتے، تو دوسری طرف عمران خان کے سپورٹرز کا یہ موقف ہے کہ ہمارے کپتان کا سابق سسرال یہودی النسل نہیں بلکہ عیسائی خاندان ہے۔ نمبر 2، جمائمہ کے والد سر جیمز گولڈ سمتھ کے پاس برطانیہ کے ساتھ ساتھ فرانس کی بھی شہریت تھی۔ جیمز گولڈ سمتھ یورپی یونین کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ نمبر 3، جمائمہ کے خاندان کی 3 نسلیں سیاست کرتی آئی ہیں۔ ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ والد جیمز گولڈ سمتھ بھی پارلیمنٹ کے رکن رہے، جبکہ جمائمہ کے دادا میجر فرینک گولڈ سمتھ بھی برطانوی سیاستدان تھے جو پہلی جنگ عظیم کے وقت ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ نمبر 4، جمائمہ گولڈ سمتھ کے تایا ایڈورڈ گولڈ سمتھ ٹیڈی گولڈ سمتھ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا شمار دور حاضر کے نامور انوائرمنٹلسٹ میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، جمائمہ کے تایا ٹیڈی گولڈ سمتھ کی بیٹی سلائیو گولڈ سمتھ برطانیہ کی نامور ایکٹریس رہ چکی ہیں۔ سلائیو ایک طویل عرصے تک شوبز کی چکا چوند روشنیوں میں کام کرتی رہیں اور ان کے کریڈٹ پر 1 درجن فلمیں ہیں۔ نمبر 6، جمائمہ کی کزن سلائیو گولڈ سمتھ کی شادی مارک شینڈ سے ہوئی، جو کہ برطانیہ کے موجودہ بادشاہ کنگ چارلز III کے برادر نسبتی لگتے تھے۔ تو جناب اس ناطے سے گولڈ سمتھ فیملی کی برطانیہ کی شاہی خاندان سے قرابت داری ہے۔ نمبر 7، لندن کی گولڈ سمتھ فیملی برطانوی شاہی خاندان کی کتنا کلوز تھی، آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ جمائمہ خان کی دعوت پر برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا خصوصی طور پر عمران خان کے شوکت خانم ہاسپٹل آئی تھی۔ یہاں لیڈی ڈیانا کی عمران خان اور ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی سے ملاقات ہوئی اور برطانوی شہزادی نے عمران خان کے زمام پارک والے گھر میں قیام بھی کیا تھا۔ نمبر 8، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ رہا ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی طرف سے پاکستانی حکام اور بینظیر بھٹو کو عمران خان کی سرپرستی کرنے کا کہا گیا تھا، اور ایسا اس لیے کہا گیا کہ عمران خان کے پس پشت یہودی لابی سرگرم تھی، جس میں مرکزی کردار ہمارے کپتان کے سسرال کا تھا۔ نمبر 9، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان کے بچے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں، تو پھر اس موقع پر جمائمہ خان نے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ داغے تھے۔ نمبر 10، عمران خان کے مخالفین کی جانب سے حکیم محمد سعید شہید کی کتاب جاپان کی کہانی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے عمران خان کو یہودیوں کا پروردہ لکھا ہے، اور آپ نے حکیم سعید کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 کی یہ عبارت اکثر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی کہ بیرونی قوتوں نے ایک سابق کرکٹر عمران خان کا انتخاب کیا ہے۔ یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی ہے۔ CNN اور BBC عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنائے۔ نمبر 11، عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نے 1 دہائی تک میڈیا اور سیاستدانوں کی طرف سے یہود دشمنی پر مبنی حملوں، جن میں قتل کی دھمکیاں اور میرے گھر کے سامنے مظاہرے شامل تھے، کے بعد 2004 میں پاکستان چھوڑ دیا تھا، لیکن حملوں کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ نمبر 12، جمائمہ گولڈ سمتھ 30 جنوری 1974 کے روز لندن کے ویسٹ منسٹر ہاسپٹل میں پیدا ہوئی، تاہم ان کے ماں باپ کی شادی 1978 میں ہوئی، یعنی اپنی بیٹی کے پیدائش کے 4 سال بعد سر جیمز گولڈ سمتھ اور لیڈی اینابل ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ واضح رہے کہ جمائمہ کے والدین نے ایک دوسرے سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان کی شناخت دے سکے، اور ہاں ویسے بھی یورپ میں شادی سے پہلے بچوں کا ہو جانا معمول کی بات ہے۔ نمبر 13،
कम लोग जानते हैं कि इमरान खान की पसंद जमाइमा नहीं बल्कि उनकी सौतेली बहन इंडिया जेन बर्लिन थी। एक रोज इमरान खान गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ छुट्टियां गुजार रहे थे, जहां उनकी पहली बार जमाइमा से मुलाकात हुई। उस मौका पर दोनों पैदल सफर करते करते दूर निकल गए। वहां एक झोंपड़ी थी। जमाइमा उस झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए इमरान खान से मुखातिब हुई, अगर मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो मैं इस झोंपड़ी में भी सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लूंगी। नंबर 14, इमरान खान से शादी के वक्त 21 साल जमाइमा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में जेर तालीम थी। जमाइमा का असल इम्तिहान अब होने को था, क्योंकि उन्हें एजुकेशन और मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना था। उन्होंने तालीम को मोहब्बत पर कुर्बान किया और यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहकर वो अपने शोहर के हमरा पाकिस्तान में रहने लगी। नंबर 15, इमरान खान से शादी से कबल जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। 16 मई 1995 के रोज दोनों की शादी पेरिस में रवायती इस्लामी तरीके के मुताबिक हुई। शादी के बाद जमाइमा इमरान खान के जमा पाक वाले लाहौर वाले घर में आकर रहने लगी। उन्होंने ना सिर्फ उर्दू बोलना सीख ली बल्कि वो पाकिस्तानी लिबास में नजर आती। नंबर 16, इमरान खान अपने कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि नून लीग वालों ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान आने वाली लड़की पर पहले तो यहूदी लॉबी का लेबल चस्पा किया और फिर 1999 में जब जमाइमा खान प्रेग्नेंट थी तो उन पर एंटीक टाइलों की स्मगलिंग का केस बना दिया गया। ऐसे हालात में उन्हें कई महीनों तक पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा। शादी को तबाह करने में नून लीगियों का बहुत बड़ा रोल था। नंबर 17, जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने माजी करीब में लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था, जहां उसे बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन की हिमायत भी हासिल थी। इमरान खान ने जमाइमा से अलहदगी के बाद भी जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ के लिए लंदन में मेयर मुंतखब होने के हवाले से मुहिम चलाई और कहा कि वो मेरा भाई है। वाज़ेह रहे कि इस इलेक्शन में जैक का मुकाबला पाकिस्तानी निजात सादिक खान से हुआ था और फिर सादिक खान 86 लाख आबादी वाले बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के मेयर बने। नंबर 18, इमरान खान के साबिक ब्रदर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा माहौलियात, तवानाई और कॉमनवेल्थ के मिनिस्टर हैं। नंबर 19, जमाइमा इमरान खान की दूसरी शादी तक अपना सरनेम खान लिखती रही। 2015 में कप्तान की रिहाम खान से दूसरी शादी के बाद उन्होंने अपना नाम जमाइमा खान से बदलकर जमाइमा गोल्डस्मिथ रख लिया। तब उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था कि इमरान खान का दिया हुआ नाम शायद अब मजीद उनकी पहचान नहीं रहेगा। नंबर 20, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपनी इंस्टिंक्ट प्रोडक्शन के बैनर तले एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस की। इमरान खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ की लव स्टोरी पर बनाई जाने वाली इस फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की कहानी भी खुद उन्होंने लिखी है। इस मूवी की कास्ट में एमा थॉम्सन, लिली जेम्स और रोब ब्रैडन समेत पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली भी शामिल हैं। नंबर 21, जमाइमा ने गुज़िश्ता बरस अपने ट्विटर हैंडल से एक फर्जी पोस्टर शेयर किया जिस पर तहरीर था, तूने कैसा जादू किया। उनकी इस पोस्ट पर पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोल कर अपनी राय का इजहार किया और तरह तरह के तबसरे देखने को मिले थे। नंबर 22, इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ पिछले कई सालों से लंदन में रहती हैं, ताहम वो कई मरतबा पाकिस्तान आ चुकी हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ लंदन में एक मसरूफ जिंदगी गुजारती नजर आती हैं। किताबें पढ़ना, सैर तफरीह और कुत्ते पालना उनकी हॉबीज हैं। नंबर 23, जमाइमा खान के साथ रहने वाली इस लड़की टेरियन वाइट के हवाले से इमरान खान के मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि ये इमरान खान की नाजायज बच्ची है जिसे जमाइमा खान पाल रही है। तो दूसरी जानिब पीटीआई वालों का ये मौक़िफ़ है कि टेरियन इमरान खान की बेटी हरगिज़ नहीं है। टेरियन की वालिदा सीता वाइट ने इमरान खान को एक मुआहदे के तहत अपनी बेटी का गार्डियन बनाया था, जिसके तहत इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल को करोड़ों रुपए की इमदाद मिली। नंबर 24, जमाइमा गोल्डस्मिथ की फैमिली कितनी अमीर है आप इसका अंदाज़ा यूँ लगा लें कि उनके भाई जैक को अपने वालिद की वफात के बाद 70 करोड़ डॉलर्स विरासत में मिले थे। ये रकम पाकिस्तानी रुपए बनती है। नंबर 25, इमरान खान और उनके साबिक ब्रदर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ के माबैन एक कदर मुश्तरक है। आपके इल्म में होगा कि 2018 के जनरल इलेक्शन से कबल इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा किया था। इससे मिलता जुलता एक इकदाम जैक गोल्डस्मिथ ने भी उठाया।
انہوں نے لندن میں رہائش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سال 50,000 مکانات تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔